Merhaba Sivila. Merhaba, nasılsın Süleyman? Her şey yaxşı, sen nasılsın? Süper, sağ ol. Түнен мерақлы бір кітап қолыма түсті. Яғни ескі бір кітап, ескі бір классиклеріміздің жиынтығы. Ве кітаптың ортасында мерақлы бір шиыр. Tamam ortasında. Tamam ortasında. Kanı ne yazılған? Evet, 231 sayfasında мерақлы бір шиыр. Aslında қысқа бір шиыр, 2 satırlık bir şiir. Ezberledim. Neyse. Ayt endi İşte. bizce. Ey yigit, ey kız, aşık. Eferde yanı katık. Başlayımız demek. Başlayımız. Bugün bizde Dülber'den Dülber mevzu olacak. Nasıl mevzu? Nasıl Dülber musafirler tezden korersiniz? Katık şovusu başlana. Biz bugün Kıntavlı Yeşilada banket salonunda. Pek Dülber Yerçik. Büyük teşekkürler bildiremiz. Doğru. Ve başlayımız. İlanмен başlamağa istedik. Yani seyircilerimizni meraklandırgan mevzular hakkında laf eteyik. Misal olarak noyabr'ın 17'sinde bilirsin ne olacak? Şaşılacak bir merasim. Riana Tarkova'nın konserti saat 18'de Allah kısmet etse Kırım Tatar Tiyatrımızda. Nihayet çok bekledik gerçekten de. Evet. Ve daha bir haber, noyabr'ın 23'ünde Urba Fashion Day bizni Kenne'de bekley 2024 ve gerçekten de Kırım Tatar dizaynerleri şimdi kızgın hazırlıkını alıp baralar bekleyimiz. Bizle bararıq kısmet etse. Bununla beraber çok adam soray ne vakit Kırım'da yaşa şovusunun devamı olacak. İşte dekabr'ın 24, 25 ve 26 günleri Sarabuz banket salonunda Kırım'da yaşa 7 şovusu Allah kısmet etse olacak. Ve aslında çok değişmeler ola, çok şovlar, konsertler, biraz değişe vaziyet desek de olacak. Lakin evet ağır vaziyetler de var, problemalar var ve aynı bu problemalar hakkında bugün biz söz yürütecekmiz. Lakin biz katıkını unuttuk. Katık içmedik da Ali. Alim Ablaev. Katık. Салям алейкум. Hoş geldin. И Сибиля. Сегодняшнее шоу мы украли название, практически сплагиатили название у наших коллег. Есть модный приговор, у нас сегодня стильный приговор. Поехали. Sağ ol. Adet üzere damını da bakayım. Bugün ne içine koydu? Sen bakkanca men mevzunu ilan eteyim. Aytты ki stilный приговор ve biz bugün bizim artistlerimizin obrazları hakkında, urbaları hakkında söz yürütecekmiz. Ve onun için biz bugün programımızga bizlerge çoktan belli, istidatlı, özünün böyle epataj obrazları ile, sesi ile belli artist Leniye İzmailova dostlar. Hoş geldiniz vatanda Leniye Hanım. Sağlık bayağı. Hoş geldiniz. Padişah kızları akayga çıkmağa arz ederler. Sana men dilini bir gördükçe bilirsin sağlığını. Ve elbette ki çok vaxtları bayağı endi işlerini alıp bargan, faal çalışkan. Sonki kitaplar yarmalığında aman hepsi artistlerini kiyindirgen. Kadimi Bahçesaray şehrinden gelgen. Susana Hanım saygılı dostlar, stilist. Hoş geldiniz sizlere de aytanız. Nasılsınız? Buyurunuz. Pek Dülber'siniz. Katık sevesiz. Dülber son sorarsın. Katık sevesiniz mi? Olur. Olur. Ya sarımsaklı bir katık. Yok şaka. Şimdi bu yer. Alim Ablaev. Салям алейкум. Сусана Ханум, ваш элегантный, стильный, конечно же, из натуральных продуктов Old Money. Пойдет? Супер. Так. Салям алейкум. Harika. Я хочу выразить вам свое особое почтение. Я ваш фанат. А теперь к передаче вернемся. И ваш хатых я назвал Smoke on the Water. Хатыгы, потому что сейчас объясню. 10 лет назад или 11 лет назад я увидел этот клип. Там был Энвер Измайлов, вы. Это был кавер на песню Deep Purple. Посмотрите, он до сих пор смотрится и выглядит очень круто. Smoke on the Water, Хатыгы Лениye Измайлов.
Кто не смотрел? Здорово. Да, кстати, я тоже пересмотрела многие ваши концерты, выступления, и я поняла, что 15 лет назад вы выглядели намного круче, стильно, эпатажно, чем ныне сейчас некоторые наши артисты. Поэтому именно мы сегодня вас сюда пригласили. Чохса Голнус. Вообще, вам нравится, как одеваются наши артисты? Смотря о ком идет речь, конечно. В принципе, да. Но я думаю, что нужно работать. Еще, наверное, не готовы крымско-татарские артисты обращаться к стилистам. Но я думаю, что да. Что нужно сделать, чтобы они наконец начали обращаться к стилистам? Я не знаю. Ну, наверное, уже все идут в ногу со временем и к этому потихоньку приходят. Ну и смелость нужна. Или ниоткуда вообще вот эта вот смелость, она... Это Ну, с я вообще рождения такой так? свободный человек. Я люблю свободу во всем. В выборе, внутреннее, внешнее. И на тот момент это было тоже не исключение. Вот, и поэтому я делала то, что хотела, желала, и я понимала, что мне нужен человек, который создаст мой образ, поможет меня украсить. И это была Халиде Челингирова. Да, мы, кстати, вместе с ней начинали наши первые выходы. Вот я с ней познакомилась, она была еще тогда студенткой. Вот, и она начала. И вот у нас потихонечку альянс. Потом она начала Гюзель делать другим артистам. То есть тогда вы уже обращались к стилисту? Конечно. Мое личное мнение, что вот 15-20 лет назад шоу-бизнес у нас были вы, была Ильнара Кучук, то есть было на что посмотреть и было интереснее, что ли. Согласна, я согласна. Не хочу хвалиться, но было интереснее. Нам давали свободу. У нас не было, на тот момент не было такого консерватизма, как сейчас. Разве? Мне кажется, консерватизм всегда у нас был. У нас тогда, на тот период не было. Я должна сказать Саулсон, тому же Сирану Мамбетову, который давал волю нам во всем. Он говорил, проявляйтесь в творчестве, во внешнем виде. И он просто нам давал свободу в этом. Чтобы быть свободным, нужно иметь пуленепробиваемую нервную систему. Тоже есть. И твердый тоже характер. Есть. Согласна. Как ее тренировать, скажем так? Это или есть, или нет. Ну вот, всегда идет борьба. Вот у меня была борьба, вот все-таки традиции и вот то, что я хочу, где бы найти этот компромисс. Где-то получалось, где-то не получалось. Как в образе, так и в наших выступлениях. У нас были удачные, были неудачные выступления. У всех у нас. У Халиде получалось не все, но было супер. У меня, у любого артиста, да даже сейчас. Когда мы смотрим на артиста, сразу ли можно понять, что с ним поработал стилист? Я думаю, что да. Это сразу заметно. Во-первых, артист уже увереннее себя несет однозначно. Это выглядит со стороны красиво. Я думаю, что это сразу заметно. По крайней мере, мне как стилисту это заметно. Из крымско-татарского шоу-бизнеса можете выделить какого-нибудь артиста, который вот именно это... Сам, но четко, Да. стильно одевается. Я очень хочу выделить Асия Сале. Почему? Потому что она настоящая женщина. Мы снимали клип в группе «Мейдан» и Асия Сале. С мужчинами было более или менее легче, потому что у нас были ограниченные сроки. Вот. И мне кажется, если бы я им надела даже юбку, они были на это согласны. А с Асией Ханум у нас не было времени ходить и что-то выбирать. И просто она приехала на съемочную площадку наверное, с 20% ее гардероба, но там было все. Там были аксессуары стильные, необычные. Ну, это супер женщина. Мне она очень понравилась. На ваш взгляд, может ли артист выйти на сцену, в повседневной одежде, как, это происходит, это есть такое? Нет, категорически нет. Артист обязан выглядеть хорошо. От этого зависит 50% успеха, на мой взгляд, потому что нынешняя молодежь смотрит в первую очередь на картину, а потом уже, я так думаю, что уже смотрит на картинку в целом. Сусанна, бывают такие, наверняка, я уверена, такие ситуации, когда
ты подобрала какой-то образ, но артист говорит, нет, я так не выйду, мне это непривычно, меня там обсмеют, либо меня начнут критиковать. Как бороться с этим? Ну, мы всегда находим компромисс. Честно говоря, со мной такой ситуации не было. Я, когда работала с артистами, все были готовы, на мое удивление. Ну, не все, нет, не все. Я оговорилась, многие были готовы к тому, что я предложу. Они хотят, они пробуют, экспериментируют, что-то новое. Они видят, что публике необходимо на данный момент, молодежи особенно, чтобы артист выглядел хорошо, и они хотят идти в ногу со временем. Знаю, что были такие ситуации, когда мы готовились к концертам, были такие артисты, которые говорили, нет у меня денег одеваться стильно, красиво, пошить какой-то наряд. Если ты артист, ты обязан вообще этим заниматься? Наверное, что это лицо артиста, да, и это важный какой-то аспект. Однозначно обязан. Для меня это было большим удивлением, что у многих даже не было обуви концертной, скажем так. Я пыталась найти какой-то компромисс, говорила, возможно, мы приобретем. Не каждый, нет, не каждый Может, это от артиста зависит? Это зависит от человека. Вот такой человек, да. Для него это не важно. Человек думает, что его воспринимают через музыку. Но у нас сейчас другое поколение. В целом образ смотрят со стороны. Действительно прислушивались к стилистам, которые пытаются сделать нашу аудиторию еще более яркой, еще более проявленной, и чтобы обращали внимание именно на локальные бренды. Не только украшения, также одежда. На сегодняшний день у нас огромное количество дизайнеров, которые готовы поработать с нашей именно публикой артистов, которые с удовольствием создадут какие-то необычные, но в то же время скраптали такой этнические образы. На Urba Fashion, я думаю, можно будет посмотреть, какой стиль нравится артисту, и в этом направлении уже больше поработать. Я тут вижу Арсен Бекиров, самый эпатажный артист. Последний твой халат мне очень понравился, Арсен. На книжной ярмарке. Да. Кто стилист, кто дизайнер? Это Майри Люман. Я Майри всегда Люман. с ней работаю в последнее время. С Халидой Челингировой мы очень много работали, очень много. И это, конечно, мои золотые костюмы, золотая моя коллекция Халиды Челингировой и Майри Люман. Да. От Айше у меня прекрасный фес, про который, кстати, я тоже много выслушал и критики, но это надо иметь смелость. Нам, артистам, надо запастись этой смелостью, и, как Севилья сказала, такой железной... Пуленепробиваемая нервная система, да. Нервная система, что все равно найдется человек. То есть, когда ты выходишь на сцену, ты должен понимать, что найдется человек, который скажет «нет». В любом случае. Причем. В любом случае, да. Идеально И будет. всегда рассчитывать, что, в принципе, это где-то 50/50. А как с этим бороться? Не читать комментарии? Нет, почему как? читать, Что но делать? научиться Ходить к психологу. отделять конструктивную критику от просто бахсауга, кенекельда. Ты знаешь, Что-то хочешь на голову отделять, одел опять. но иногда все равно цепляет. Цепляет, конечно, Да, как мы без этого. Меня очень цепляет, особенно комментарии Ридвана Ага меня очень цепляют. Но я очень уважаю мнение Ридвана Ага, потому что я считаю, что Ридван Ага именно мой учитель, именно по языку. Поэтому чохсагу у нас Ридван И Ага. критика, честно говоря, конструктивная. Да. Конечно же, надо обращаться, но если у вас работает целая команда, обязательно в нее должен входить стилист. Обязательно. И я думаю, что многие жалуются, начиная песни писать, также одеваться, что денег нет, как ты сказала, всех денег нет. Можно же как-то договориться, реклама или просто так, возможно же это? Так артисты все на свадьбах поют, Сулейман. Я бы не сказал, что какой-то фонд должен быть, куда можно откладывать на развитие свое, да? А вообще дорого стоят услуги стилиста? Я думаю, что для нынешнего времени нет. Можно себе позволить стилиста хотя бы в каких-то особенных случаях. Может быть, в повседневной жизни это, конечно, немножко кому-то будет накладно, но для какого-то особенного события, я думаю, что это обязательно. Одежда говорит о человеке, о артисте. Он обязательно должен выглядеть стильно, уместно, иногда эффектно. Времена, когда Иногда на рубашке вульгарно. поднял воротник и вышел, уже прошли, да?
Нет, это уже да, это уже не Но прокатит. это вот я недавно видел такого парня, я не скажу, кто это, он обидится. Потом скажу, вот перед выходом он был в обычной рубашке, вот он как пришел таки, собрался выходить на сцену, но он просто вот так поднял воротник и вышел. Хотела бы выделить из артистов Эльвину Юлдашеву. Я вот знаю, что Сусанна Ханым с ней работает, и действительно это видно, что образ продуманный, вот что очень важно. Тут, мне кажется, мало просто следовать каким-то трендам. Это должно быть все продумано, начиная от макияжа, укладки, аксессуаров и, в принципе, одежды. Я вот хотела задать Сусанне Ханым вопрос. Помимо того, что артист должен работать с стилистом, как самому ему выработать насмотренность, потому что от этого очень много зависит. Если у артиста будет насмотренность, понятие каких-то модных тенденций, уже легче ему будет работать как самому, так и со стилистом. Вот как выработать эту насмотренность? Однозначно согласна. Сейчас очень легко выработать насмотренность. Очень легко в наше время, во время интернета. В интернете есть все, абсолютно любая информация. Просто нужно выделить для этого время. Как развить еще вкус? Хорошо, что смотреть? Вкус развить, ну, как Линье Ханум говорит, это либо есть, либо нет. Либо есть какой-то стержень внутри, либо нет. Насмотренность тебе поможет. Ну, да, но в любом случае, если не получается, лучше обратиться к специалисту. Иногда я смотрю наши клипы, которые в последнее время снимают. Песня классная, но плохим клипом настолько можно испортить хорошую песню. Даже просто неправильно подобраны артисты, неправильно подобраны образы. Вот что было в шкафу, то надел там в 2000-х, может, это было модно, надел и снял этот клип. Ну, мне кажется, клип – это все-таки эстетика. Как научиться снимать красивые, стильные, качественные клипы? Это опять-таки, мы же можем смотреть, например, как на Западе снимают эти клипы, правильно? Конечно, можно. Можно оттуда что-то черпать. Непосредственно должна работать целая команда. В команде обязательно должен быть стилист, это однозначно. Потому что ну, каждому нужно подсказать. Артист не обязан знать, как ему идеально выглядеть. Для этого есть отдельные специалисты. После одного из выходов, если я не ошибаюсь, Джастина Бибера появился такой термин, как «упал в одежду». Это как, ну, хорошо же, это же смотрится Да, стильно, да. а может что-то нам падать в одежду иногда тоже нужно? Ну, возможно, не знаю, не уверена. Да, не у всех получится. Да, не у всех получится. Вы живете в Турции, вот наверняка наблюдаете за нашим шоу-бизнесом. Как оно вообще? Меняется вообще? Развивается? Нет. Я не вижу... Очень все, вот как я сказала до этого, консервативно. Вот образы консервативные, двигаются консервативно. Ну, с песнями понятно, что у каждого свой стиль. Вот. Я замечаю, что многие, ну, как бы не творят свое. То есть перепевают, ремиксы. В основном 90%. Ну вот, например, у Яночки, у нее свои песни, да. У нее абсолютно творческий подход. Но в общем-то, И есть свой образы мне стиль, не я нравятся. бы хотел бы заметить. Да, вот, стиль. А она идет вперед. Вот, я думаю, что у тебя тоже есть критики. Вот зачем ты так спела, вот это вот не тот стиль, нету этники или еще что-нибудь. Наверняка есть. Согласись? Ну да, в прошлой передаче. Но ты себя не предаешь. Ты все равно делаешь, что хочешь. Прислушиваешься, но делаешь. Да. И вот это вот отличает хорошего артиста, который делает то, что хочет. Да. Прислушивайся. Риана, на твоем концерте сколько будет образов? Ну, И я кто думаю, стилист? Да. зачем вы сейчас спрашиваете? Вот я потому что сейчас задумалась, что мне нужен стилист. Обязательно. Сколько будет стоить, например, подготовить Риану Таркову к концерту? Ну, я думаю, мы договоримся. Я еще хотела бы отметить энергию Рианы Тарковой. Энергия на сцене тоже очень важна. Очень важна. Да. Очень. Образ образом. Ее каждый мало. день. О чем я и сказала. В общем, мало. Да. Ну вот нету все равно свободы на сцене, как будто бы. В ваше время было все. Да. Было и писались песни, были подтанцовки, шоу-балеты, танцы. И плохо, и хорошо. Но это и есть развитие. Все не может быть хорошо. На первых этапах мы пытались, получалось, не получалось, да, туда, сюда.
но и шли вперед. Я считаю, что было. На тот момент, я помню, была рок-группа, этногруппы, джаз-группы, все было. Одно дело, что не всем это нравилось, но это было. Этому нужно было время для того, чтобы внедрить в народ. Но на сегодняшний день стало все немножко скучнее. Почему так стало? Да. Мне кажется, у молодежи больше страха на сегодняшний день проявить себя. У нас не было страха. Вот мы делали, хотим, вот так сделаем и так далее. То есть нас никто не держал, никто не контролировал. Мы как-то бесстрашнее были. Может, все ушли в свадебную индустрию? Это уже другая тема, свадебная индустрия. На тот момент у нас мы все равно не все думали о том, чтобы зарабатывать на свадьбах. Да, это была возможность у всех, и у меня тоже 6, 7, и все, и ты на свадьбе. Но мы... Ну и свадьбы, по-моему, в то время не были настолько Нет, популярны, были, как сейчас, тогда да? я помню, Бум Эльнара Таш, вот она, у нее именно был шоу-бизнес-проект. То есть она делала то, что вносилось очень хорошо, легко и шло в народ. И она была востребована. Но это как бы ее фишка. Я бы хотела, чтобы нравилось мое творчество, но не до всех доходило. Но оно мне нравилось. И все равно были те люди, которые оценивали это. Мне было достаточно. Эльнара Кучук была одно время Да, очень Ролан. популярна. Они ж тогда, что не свадьба, то Ролан, Эльнара Кучук, да. И мы понимали, что просто нам нужно немножко внедрить в свое творчество именно коммерческую жилку. И в образе то же самое, в принципе, было. Я никогда не одевалась в одном стиле. То есть мы менялись даже. Экспериментировали постоянно. Даже Халидешки. Она мне показывала свои эскизы, вот это, как. Но она всегда в любом образе она добавляла нашу этнику. Мы на днях вышли на улицы Ахмеджита и просто у нашего народа спросили, вам нравится, как одеваются наши артисты? И что они ответили? Давайте послушаем. Салям алейкум, с вами Хатых на выезде. Мы приехали в ДКП. Здесь сегодня концерт ансамбля «Рикет». И хотим узнать сегодня у всех гостей и артистов, как им сценические образы наших крымско-татарских артистов. Поехали, узнаем. Нравятся ли вам образы наших крымско-татарских артистов? Сценические образы? Да. 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 Конечно, нравится. У нас необычные красивые образы. Ну да, конечно. Да. Очень красивые образы. Да, нравится. Да. Очень нравится, конечно. Очень. А кто у вас самый любимый артист? Джемиль Чай, Зарина Чай. Так. Джемиль Чай, Зарина Чай. И это правильный ответ. Я вас поздравляю, Сагунс. Все нравится. Иди пога. Кто? Харбашка мой. Да, Чиканжи. А Энвер Кайшев — это его бабашка. Ясмина Ракаева. Вот так. Джемиля Зарина. Зарина Чай, Джемиль Чай. Да, всех любим, всех уважаем. Для нас все хорошие. Все. Да, всех люблю. Усман Джемиль красивый, хороший. Джемиль Уджай, Зарина Уджа? Это ансамбль «Рикет». Мы пришли в ансамбль «Рикет». Кто не понял? Зарина Чай. Для Вера Гаусманов. Дослар, это знаменитое место называется «Гримерка». Там, где и создают артисты свои образы. Сейчас зайдем, посмотрим, кто там есть, и спросим у них. Мы видим, что Алиме Ариф прямо сейчас в процессе создания собственного сценического образа. Алиме, скажите, пожалуйста, вам нравятся образы наших крымско-татарских артистов? Да, мне очень нравятся образы наших крымско-татарских артистов. На самом деле этому уделяется большое внимание, потому что вчера я услышала такую фразу, что 50% успеха номера — это образ. Так, хорошо. Вы сами себе образ или стилист? Нам помогала Рамина Ханум. Харабибер. Образ. Также хотим поблагодарить Эльзару. Это магазин «Этно Харымлы», который предоставила нам украшения. Вам нравятся образы наших крымско-татарских артистов? Ты что, Хатых на выезде? Он самый. А кого конкретно? В общем, в целом. В общем, идеально. Нравится ли мне? Да. Мне очень нравится. Угу. Супер. Вам кто собирает образы? Ну, Апай гладит, стирает и иногда гладит. Вот так. Зарина. Я думаю, и за Апай, и за Ахай. Двоих. Собираю, А где вы себе собираете? Дома.
Я по дороге. Всё. Обычно. В банкетных залах есть такое место, называется предбанник. Да. Там обычно иногда бывают салаты. Иногда их не бывает. Иногда их не бывает, если позже приезжаешь. Поэтому заранее пришел, если ты стильный человек. И поел, и стиль хороший. Да. Все, чок сағылыңыз. Что, хатык, что ли? Я не буду для хатыка ничего записывать. Мед, вам нравятся сценические образы наших крымско-татарских артистов? Нравится. Кто у вас любимый артист? Риана Таркова. Ага. На крымско-татарской ярмарке выглядела очень круто. На книжной ярмарке? На книжной ярмарке, да. Хорошо. Чох сағылыңыз. А вот вы сами себе как образ создаете? У вас кто-то есть стилист? Жена моя, Эмине, привет. Я слышал, что она сшила вам один образ сама. Да, вот. Все, готов. Ты разве не вдохновитель? Фатма, ассаляму алейкум. Вам нравятся сценические образы наших артистов? Выборочно. Так, а кто-то не нравится, что ли? Ну, есть удачные образы, есть неудачные образы. Кто произвел на вас впечатление в последнее время? Своим образом. Диляра, Чканджи, да. Вы как подходите к созданию своего образа? Я очень люблю этот вопрос. Как? Ну, потому что я тоже очень люблю придумывать что-нибудь этакое. Да. Кто вам помогает в придумывании такого? Ну, либо я, либо Pinterest, либо подруги, например, Рамина. Рамина... Харабибер. Харабибер, да, владелец. И снова Харабибер. Харабибер, конечно, он всегда нам помогает, если что-то. А еще у нас есть свои ручки, которыми мы тоже что-то делаем. И мозг. И мозг, да, Аллахушка. И вкус, наверное, у кого-то. Яхш? Саунс. Сиран, у вас есть любимый артист, чей образ вас вдохновляет, нравится вам? Ну, наверное, нет. Ну, такой вопрос, ответ тоже. Ну, это не значит, что кто-то плохо одевается или там еще что-то. Ну, просто у меня немного другие вкусы. Соответственно, как бы моему стилю, да? Вы сами себе создаете стиль и свой образ? Да, конечно. Яхш? Чох сағылыңыз. Это был Хатык на выезде. Смотрите, подписывайтесь, лайк ставьте. Пока. Вот примерно такие ответы мы получили. Но мне кажется, вообще, в принципе, наш народ еще не готов к какой-то эпатажности. И вообще считается, что эпатажность – это что-то такое неприличное, да? Да все готовы. Просто есть какой-то страх, я не знаю. Да, я думаю, позвони кому-нибудь из артистов, скажи, друг, тебе нужен стилист. Он же обидится на всю жизнь, наверное. Я же звезда, какой я стилист? Я же, да, как ты мне... Ну да. Был концерт да, в сентябре. И, кстати, вот Сусанна поработала с артистами, даже с нами, с ведущими. За этот наряд, конечно, меня захейтили очень сильно, Сусанну. Ну, захейтили, я думаю, не потому, что было некрасиво, а потому, что было смело. Я думаю, что публика просто не готова к тому, что крымская татарка вышла на сцену в таком коротком наряде. Я выходила. Но реально было очень сложно выйти после тебя на сцену. Серьезно? Мне говорят, Арсен, ага, выходи. Я говорю, ну сейчас, подождите, этот лебедь уйдет со сцены, я потом выйду. Наших зрителей я бы хотел попросить прокомментировать, как вам концерт и как образы наших звезд на книжной ярмарке. С удовольствием прочитаем все ваши комментарии. Да вообще всегда их читаем. Так, ну давайте посмотрим Да, вообще, в видео, чем были да. наши артисты на этом Серьезно концерте или смотрим? нет. Да. Да. Хорошо. Seni severim. Sana kayma burada, kayma. Sevgilimsin, tayyarçımsın. Etrafımda bir bozarsan. Bahar gelse gülere. Bu dünyaya hoş geldin benim torunum. Starların kulağında, ondan sonra ruhunda ağrırsın. Konuşuruz yarın. Bana yeter deli gülüm. O aradım ben seni canım aradım. Dördüncü kabuğum düşüncelerim. Ne istersen her şey yaparım. Elem kozen, elem kaşlar sarıl. Gülümden uzaklar. Можно ли сказать,
сказать, что этот концерт был действительно таким прорывом во всем. Там было очень много премьер. Артист, каждый выход выглядели очень стильно, очень гармонично. Что мы движемся, мы развиваемся, мы идем вперед, мы не боимся экспериментировать. Я считаю, что да, даже относительно обсуждений, мне кажется, обсуждали больше всего этот концерт, и это тоже хорошо, почему бы и нет. Я бы хотела сказать, что в целом складывается впечатление, когда выходит артист, по нескольким составляющим. Да? Прежде всего, это визуал, о чем мы говорим, но еще есть такие важные акценты, как вербальное и невербальное восприятие, как реагирует наш мозг, наши глаза на то, кого мы видим перед собой и как мы его слышим. И часто, когда человек просто начинает петь, окей, мы привыкли, что он поет, но когда он говорит, мы слышим определенную неуверенность в голосе, когда он просто говорит, не может изложить либо свою мысль, либо содействовать, да, с публикой, не может с ней перекликаться какими-то ценностями, взглядами и просто уходит в песню. Вот что я хочу сказать, что в целом мне очень нравится, что сейчас идет понимание того, что делегировать, да, ту же работу стилиста, визажиста, звукорежиссеров — это ок, но нет еще понимания того, что нужно работать с жестикуляцией, нужно работать с ораторским искусством не только в проявленности в вокале. Вот мне кажется, что комплексный подход во всем этом — это прям большой минус для нашей публики, для нашей эстрады. И в целом по тому, как одеваются наши звезды, я бы хотела сказать, что мне очень откликаются многие артисты, и особенно, не могу здесь промолчать, откликается, конечно, мировая тенденция modest fashion, то есть скромной моды. И здесь как раз-таки идет такая перекличка, да, наших аутентичных этнических образов, которые можно вплетать в современную моду. По поводу наряда Севильи, возьму на себя такую смелость, да, я не то чтобы хейтила, но мне было, как-то как будто бы некомфортно, не потому что я в платке, а потому что как будто бы мне было резко. Хотелось надеть штаны, да? Этот шлейф вперед немножечко, да, потому что Испания, да, была на связи, они говорили, немножечко там привет передайте. Аналогичную ситуацию чувствовала. Аналогичную ситуацию чувствовала и на концерте у Диляры Тюкенджи в Бахчисарае, когда у нее было довольно открытое и декольте, и довольно-таки смелый, откровенный разрез. При этом, я понимала, что я бы так не вышла. Это артист, это сценический образ. Над ее образом тоже работали стилисты. Но мне немножечко было прям некомфортно, как будто бы хотелось, не потому что, повторю, что я в платке. Возможно, мои слова будут восприниматься двояко, эти в платках и так далее, но в целом хотелось как будто бы, более скромнее, что ли, потому что где-то в ценностях это откликается. Так, давай, Сусанна. Хочу сказать в защиту. Во-первых, Севилья у нас очень яркая девушка, которая, надев просто что-то максимально скромное, ее эта эффектность потеряется. Мне кажется, образом нужно Посмотрите на Севилью сегодня. Где она потеряна? У нас сейчас немножко другой формат. Там концертный образ, там должно что-то быть яркое, необычное. И, скорее всего, не понравилось женщинам, мужчинам, я думаю, понравилось. В отношении Севильи я ее так видела, я думаю, что ей было комфортно, это самое важное. Да, очень. Я, конечно, сомневалась, но я полностью доверилась Сусане и Сагол. Сусана за крутой, эффектный образ. Так, а вообще, где одеваться, Сусана? Было очень сложно подобрать образ? У нас есть такие магазины или куда обращаться, где это все сейчас? Да, сейчас с этим очень сложно, потому что в основном везде все одинаково. Поэтому, да, либо обращаться к дизайнерам, но если уже финансовый вопрос стоит, я не знаю, нужно искать, наверное, такие магазины, где немного дороже, но, по крайней мере, ты будешь выглядеть и чувствовать себя лучше. Не говорит о том, что если ты возьмешь себе несколько вещей подешевле, тебе они лучше прослужат в твоем гардеробе, чем одна, но хорошая вещь. Вы как стилист сразу понимаете, тому или иному артисту, тебе такой образ должен быть? Либо Нет, это не в сразу. процессе? Это в процессе. Нужно сначала поговорить, какой он вообще человек внутри. Нужно одеть его так, чтобы ему было суперкомфортно и внутри, и снаружи, чтобы это читалось. Это значит, сначала нужно пообщаться. Сусанна Ханым, скажите, артист в жизни и артист на сцене, они должны кардинально отличаться? Классно. Может быть, не прям кардинально, но я думаю, что артист на сцене должен быть
опять-таки повторюсь, уместно и, возможно, эффектно. В жизни не обязательно ходить эффектно, можно просто скромно, но со вкусом, либо так, как человек, как артист чувствует. Если на улице Просто встретил звезду- обычно звезд Да, мировых, если смотришь наших звезд, у него какой образ в жизни, в принципе, он такой же вот. Да, и на сцене. На сцену Ну, выходит. это зависит от того, как человек себя чувствует. Не всегда. Иногда бывает артист очень яркий, эффектный на сцене, но в жизни он максимально простой, но тоже в то же время тоже стильно выглядит. Поэтому... Еще очень часто бывают такие ситуации, когда крымские татары молчат из-за того, что им неудобно сказать правду. И вот бывают ли у вас такие ситуации, когда артист говорит, ну да, хорошо, одену, а потом вы видите, что он довольно скован, потому что ему некомфортно, ну вот, нести в мир этот наряд, который вы ему подобрали? Ну, зачастую вот непосредственно перед концертом, когда я общалась с артистами, мало кто доверял, скажем так. Все Мы же еще говорили, боимся у меня обидеть, есть да? только это и все. Чтобы я пыталась, так как я лояльная, в принципе, найти компромисс и говорила, давайте хотя бы обыграем какими-то аксессуарами. Тот, кто упирался категорично, я просто даже не пыталась переубедить, потому что я вижу, что человеку это не нужно. Он считает, что это не важно. Линие, по Да. тебе мы скучали. Я, Будут наверное, какие-то тоже. новые песни, я не знаю, мы услышим что-то, увидим что-то, или ты уже... Сразу скажу, что вообще не планирую. Кого слушаешь из нашей эстрады современной? Я всех слушаю, я прислушиваюсь. Звук меня Ролан научил всегда прислушиваться к звуку, саунд. Вот он всегда настолько акцентировал на саунд, и я слушаю так, как звучит песня, саунд, Ролан. За молодежью вот. Да, я же говорю, что я молодыми. смотрю, что мне немножко скучно смотреть на них, если честно. Не знаю, может быть, я чрезмерно какая-нибудь такая вот. Скучно что? Что им делать? Просто Да, даже они вот будут исполнение слушать сейчас песни, и- исполнение песни, вот как вы сказали, Сусанна Ханум, что все-таки нужно, чтобы была совокупность всего. Не только, например, была там песня шикарная, ты даже об этом говорил, должен быть образ о клипах. То же самое и о самой песне, когда ее исполняешь, вот ее прочувствовать надо как-то на сцене. А все это выглядит очень скучно. Вот как-то микрофон, туда сходит, сюда сходит. Артистизма нет, да? Да. Голоса есть у всех есть что-то такое вот свое, но смотреть не очень интересно, скажем так. Какой-то положительный момент можешь Сейчас? выделить? Да. Допустим, техническое Даже о оснащение. том, что Намного вы- круче все это стало. Даже о том, Свет, что звук. вы, звук, свет, в общем-то, это уже не моя совсем тема. То есть я слушаю саунд, слушаю выступления артиста, смотрю. Я вот просто немножко... А если так образно смотреть, конечно, даже тот момент, что мы сейчас обсуждаем вот эту тему, которая, может быть, 10-15 лет совсем была неуместна. Сегодня мы ее обсуждаем и думаем, что нам нужно что-то менять с внешним видом. Это уже большой плюс. Возможно, поэтому нынешней молодежи неинтересно следить за крымско-татарским творчеством. Я знаю, что многие вообще даже не интересуются, даже в моем окружении, потому что нет какого-то стиля, энергии, харизмы, не хватает. Не хватает. Помимо стилистов, наверное, нужны какие-нибудь другие специалисты, которые бы придавали больше уверенности артистам. Леня нені doğru айта, бір қорқу бар шымды. Бір шей етішмей, мында келесің, мында башқа бір ава, нефес алма қорқасың. Нечін ойле, Ридван аға? Санки біз білмейік нечін ойле. Ойле іште, шымды ойле бізді. Евелері біраз башқа вазиет еді. Леня doğru айта, олар ақылына не келеді, оны япайдылар. Бір кімсе бір шей айтмайды. Шымды біз ақылымызға не келгені яп боламайық. Ama bu sana bilmeyeyim, ne Bu alakası var artist? Sevilla bu erşenен bağlı. Bu yaşayışnen bağlı, erşenен. Serbestliknen bağlı. Ne yapayıq endi korkup yaşayıq, inkişaf etmeyik ya da ne Yok, yapayıq? biz korkup yaşamayıq.
біз яшайық, ама мына четтен келген инсан айта, сізде қорқу бар. А біз оны доймайық, біз яшайық, санки біз яшайық. Ну, я думаю, что это и от нашего народа тоже идет корку. Это не от внешне только, внутренне тоже. Мне и мама меня всегда поддерживала. Да, давай, ладно, хорошо, давай, линии, да, попробуй вот это попробуй. И отец мне всегда говорил, никого ты не должна слушать, ты делай то, что тебе нравится. И придет время, когда ты поймаешь своего зрителя, своего слушателя. О чем ты пела, Линье? Вот. О любви, о предательстве, любовь, предательство. Возможно, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, в то время, мы так говорим, как будто ей 100 лет назад она выступала. Давайте, нужно отходить от того, что лет 15-20 уже прошло. Да. Уже... Вот на тот момент я... был молодежь. Так я тоже была молодежь. Я слушал, и я думаю, молодежь слушала в то время. Вот сейчас молодежь не слушает крымско-татарскую музыку. Мы вызывали, может быть, отчасти иногда вызывали негатив, и нас тогда, может, запоминали. От того, что вот этим негативом люди нас запоминали. Но в частности, я себе говорю. А сейчас все настолько слишком приторно, правильно стараются делать, что, может быть, поэтому становится неинтересно. Я помню эти времена хорошо, потому что мы приблизительно одного возраста. Тогда я еще не выступала на крымско-татарской сцене. Но я хорошо помню каждого крымско-татарского артиста популярного, хоть я и не сильно слушала эту музыку. Это была Линье, это была Эльнара Кучук, это была Гузель, диджей Бибек, Марлен Ситаров. И мне кажется, если не ошибаюсь, вы тогда называли себя «Золотая пятерка». И я хочу сказать, что вот эти артисты запомнились, они до сих пор помнятся. Поэтому Линье, она не слукавила, говоря о том, что это были яркие времена, не только для нее, но и для тех, кто вот приблизительно такого возраста и постарше люди слушали вот этих артистов. Нам нужно было продолжать вот именно давить, с чем мы начинали дальше. Как-то все разбежались, появилось что-то другое. В то время не копировали кавказских артистов, перепевая их песни. А теперь давайте начнем с того, что сейчас очень зачастую, поют, перепевают песни, вот особенно кавказские, да. В наше время мы, опять же, хорошие, плохие, но своих песен, у меня очень много своих песен есть. Гузели альбом до сих пор с удовольствием слушается. Да, я тоже вот ее слушала недавно. А если даже мы перепевали песни, то мы перепевали наших артистов песни. Какой-то есть страх. Очень много хейта. Люди сами загоняют артистов тоже в рамки. И вообще, в принципе, все. Вот что я хотела. Вот где страх. Потому что боятся очень мнение людей зависит. Вот это я хотела сказать. Но мы идем вперед, мы развиваемся, наши любимые, уважаемые артисты. Давайте работать абсолютно над всем, над образом, над энергией, над харизмой, над песнями, над словами песен. Просто работать, обращаться к специалистам. Не так, что я и сам себе стилист, сам себе поэт и композитор. Мне кажется, если мы начнем работать так, обязательно будет прорыв, и все у нас будет хорошо. Да, я думаю, что каждый готов друг другу помочь в этом деле. Да. Самое главное любить. Любить свое дело. Ления ханым, келгеніңіз үшін сау. Мына бойлем, сайғылы достар, Буннен хаттық шоусыны екулейміз. Илеріде, невбеттеке чықышларда. Көрішкенде. 100%. Көрішкенде. Айда.